4 years, and we have a lot of different launches before. We had Forsage Ethereum, Forsage Tron, X Gold of Tron. Then it was Forsage BUSD, X3, X4, XXX, X Gold launch, X Core launch, Max Core launch. So we tried it many times, and I really know that for sure that this launch will be absolutely best launch ever because of huge marketing program. It's like a greatest mix of X4 and X Core if we try to compare. But still, it's absolutely new, and it's not only for the participants who always work. Not only, but also for leaders' work. Now, we are all have to work because you see that great thing expiring date. So that means, for example, if you activate level number 1, you have to reactivate it again in the 14 days. But imagine, guys, everyone in your structure, everyone in your team, your downlines, your teammates, they will activate it again and again with you. So let's call it like a salary, not just one-time launch. You remember before the launch of Forsage X Core, Max Core, it was just launch, and after that, in a few days, people was waiting for something else. Do this, create that. We are tired. We need to, to improve something more, and we are not in the good mood, something like that. But this marketing system, because of spillovers, because of passive income, and of course, due to the expiring date, absolutely mind-blowing system. Guys, you will work and you will see every day, every week, every month, you will see the advantages and benefits of CoreNex. Of course, tomorrow at daytime, it will be around 2 p.m. in Bangladesh time. Me and Metaverse Rick, we're gonna make a large Zoom meeting again, and we will also explain all the things related to staking and farming. So, my dear friends, I wish everyone all the best. I'm pretty sure that in the upcoming days, you will see the greatness of the CoreNex system. I'm always here for you, my bro Hassan. I'm very glad to have you in my team. Thanks everyone. Such a great experience, and Hassan, you're also such a great leader because Oli Rahman always saying you're his brother, good leader, and our business is built on professionals, on a great leaders like you. So thank you so much. Thanks for your invitation to your Zoom meeting. Greetings to all C7 and all the teammates, all the teams from Bangladesh. I love you all, guys. Thank you so much, and big hugs and love as always. Okay, Thank you so much. okay, sir. Okay, thank you, Mr. Eddy. Thank you, Mr. Eddy. The FRGX to the moon. FRGX to the moon. And don't forget, after that, this month, February, we will start Felix game. It will also have a referral system. So it's absolutely life-changing month in all life. This February is absolutely on fire. So FRGX to the moon. Bye-bye, everyone. We are proud, sir. We are proud. Hello, sir. Hello, I'm also Mr. Eddy. 1 minute, just Mr. Eddy. Hello, Mr. Eddy. Okay. Just 1 minute, sir, bro. Hello. Yes. Sir, some people is overtake upline, so please tell about the overtake upline. Please just share 1 minute, please. Yeah. My dear friends, I know everyone here is the networker. So what means networking and networker mind? Everything built on you and your team. You never be alone. You never walk alone. You're always doing with your teams. And when you're applying for someone, that means you are the leader for your team. Doesn't matter if it's big or small.
like especially during the launches, it's very important to remember who your upline is. For example, you see your great leader, your main upline, Mir Hassan 37. He is here. If he is your upline during your launches in Forces, please stay with him. It's always remember to be loyal. It's always remember because teams are moving together during different launches and during different times. It's not always about having time, having fun, earning. Sometimes it's really tough. Sometimes it's hard times. And through the difficult times, it's very important to be and to stay with your upline. When he finds another great launch like this, he'll get some insider information and he'll bring it to you. So it's always important to remember the order of registration. Who you upline. Ask him, when you activate your level, after that, I will activate yours. So that's how networking business actually working. So that means when all the corners will start, of course, everyone will see the registration, but you don't have to push it because you have your upline. First, you have to wait for his link. He will share his link with you, and after that, you will join. And same with your downlines. Tell them that you are uplines of him, of her, and they will wait. That's how we work. That's how we're building our structures, our teams. That's really important, guys, for everyone who want to reach success. Because, I am here for a very, very long time. And the main thing that I got is the loyalty. Loyalty is very important. Stay strong, stay with your team, with your uplines. Always wait for his advice. Always wait for his link. Money is not the most important thing in the world. For me, always the most important is loyalty and truth. So I wish you all the best, my friends. I wish all the Bangladesh participants, leaders, and of course to Hassan, my bro, I wish you all the best during this launch. Thanks for your invitation. Okay. Thank you, Mr. Edie. I'm really excited to join the AMA. I'm really excited. Thank you, Mr. Edie. Thank you, bro. Bye, everyone. Okay, to the moon. FRGX Jindabad, bro. Bye. Jindabad. To the moon. Bye, brothers. Bye. ওকে সো ধন্যবাদ সবাইকে, অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখলেন আমাদের C7 এর পাওয়ার, যে মিস্টার ইডি চলে আসছে। আমি মিস্টার ইডিকে আজকে বলছি পার্সোনালি মেসেজ করে যে ব্রো আমাদের গ্রুপে একটা মিটিং, আপনাকে আসতেই হবে। সো মিস্টার ইডি কিন্তু আমাকে জানাইছে যে সে অনেকগুলা ডেভেলপার টিমের সাথে জুম মিটিং এখনও করতে পারে নাই, তারপরেও সে আমাদের সাথে আসলে জয়েন হবে কি হবে না সে নিশ্চয়তা দিতে পারে নাই। সো এই জন্য আসলে আমি টিমের সবাইকে জানাইতে পারিনি, তাহলে আমাদের আরও বেশি পার্টিসিপেন্ট থাকতো। যাই হোক, তারপরে মিস্টার ইডি যে চলে আসবে আমি আসলে বুঝতেই পারিনি ভাই, যেটা সত্যি কথা একদম। সো আমাদের সাথে অনেক মেম্বার অলরেডি যুক্ত হয়ে গেছেন। সো আপনাদের মাইকগুলো অলরেডি অন করে দিছি, তারপরও আপনারা আমাদের সাথে থাকেন। আমরা এখনও পুরো বিষয়টা যে কোম্পানির যে অফিসিয়াল সোর্স, সো আমি কিন্তু আপনাদেরকে এতদিন বলি নাই যে কোম্পানি মিস্টার ইডি কিন্তু অনেক দিন আগে থেকে কিন্তু আমাকে কোম্পানির একটা ভিআইপি গ্রুপে অ্যাড করে দিছে, যেখান থেকে প্রত্যেকটা ইনফরমেশন কোম্পানি কিন্তু বাংলাদেশের 2 জন লিডারকে সবার আগে দেয়, দেন পাকিস্তানের 2 জন লিডারকে, দেন ইন্ডিয়ার 2 জন লিডারকে, এইভাবে করে প্রত্যেকটা দেশের টপ 1 জন বা 2 জন লিডারকে কিছু ইনফরমেশন দেয়, যেন আমরা আমাদের টিমের মেম্বারদেরকে ওইভাবে করে বুঝাইতে পারি বা আমরা আগে থেকে যেন প্রিপেয়ার হইতে পারি। এই কারণে সো ওইরকম একটা গ্রুপে মিস্টার ইডি আমাকে অ্যাড দিচ্ছেন এবং অনেক সাপোর্ট করতেছে আমাদেরকে, এবং বিশেষ করে কোরনেক্সের জন্য যে আমরা যেভাবে কাজ করতেছি, সো এই কারণে কিন্তু মিস্টার ইডি সর্বপ্রথম আমাকে মেসেজ দেয় যে আপনি তো ভালো কাজ করতেছেন। এবং আমার কথা যে সে কেমনে জানলো আমি এটা জানি না, যে সে আমার কথা কেমনে জানলো। সো দেখেন একটা জিনিস,
যে একটা প্রজেক্ট নিয়ে যদি আপনি ভালো কাজ করেন ভাই, আপনার যদি ভালো পারফরমেন্স থাকে, ওই প্রজেক্টের যে মেইন সেই আপনার সাথে গিয়ে যোগাযোগ করবে ভাই। ওকে, সো আমরা আসলে এতদিন ধরে কাজ করতে করতে এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি যে এবং স্বয়ং কোম্পানির মালিক আমাদেরকে খুঁজে বের করছে যে কারা বেশি অ্যাক্টিভ এবং কারা বেশি কাজ করে। সো এটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। সো আমি এতদিন কারো কাছে শেয়ার করি নাই। সো আমি একটা সারপ্রাইজ দিতে চাইছিলাম যে না, সারা C7 গ্রুপের মেম্বাররা আসলে জানুক যে কোম্পানির যে কিনা মেইন হেড সে আমাদের সাথে আছে, ঠিক আছে। সো আমি মিস্টার ইডেকে একদিন প্রশ্ন করছিলাম যে আমাদের একটা FRGX টোকেন $1 কি হিট করবে কি না। সে আমাদের ডিরেক্ট বলছে আপনারা $1 $2 স্বপ্ন দেখবেন না, আমাদের এক একটা FRGX টোকেন $10 $20 $15 আমরা হিট করানোর জন্যেই কিন্তু আমরা স্পেস নিয়ে কাজ করতেছি। তার মানে আমি আপনাদেরকে এতদিন যে বললাম যে প্লিজ FRGX সেল করবেন না, যত পারেন FRGX বাই করে রাখেন ভাই। এগুলো এক একটা সম্পদ, এগুলো এক একটা স্বর্ণ ভাই, বিলিভ ইট অর নট, এক একটা FRGX স্বর্ণের মতো দাম হবে। কারণ আমি মার্কেট অ্যানালাইসিস করে আপনাদেরকে দেখাইছি যে একটা বিটকয়েনের দাম কত অল্প ছিল, এখন কত বেড়ে গেছে। একটা ইথিরিয়ামের দাম যখন বের হয়েছে নতুন, তখন কত কম ছিল, এখন কত বাড়ছে। একটা সোলানা, একটা ফ্যান্টম, এরকমের যত ক্রিপ্টো কয়েন আছে ভাই, আপনি কয়েন মার্কেট ক্যাপে চেক করে দেখেন, প্রথম অনেক কম দাম ছিল, আস্তে আস্তে করে অনেক দাম বেড়ে গেছে। তবে একটা মজার বিষয় দেখেন, কি কারণে এত ভরসা পাই, সেটা হলো কমিউনিটি। কমিউনিটি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট ইম্পর্ট্যান্ট থিং, যেটা আমরা জানি না। আপনি দেখেন প্রত্যেকটা ক্রিপ্টো কয়েনের যে সকল কমিউনিটি আছে, তাদের চেয়ে আমাদের FRGX কমিউনিটি, ফোর্সেস কমিউনিটি অনেক বেশি স্ট্রং। সো আমাদের যখন প্রত্যেকটা স্পেস লঞ্চ হবে, লাইক ক্লিক্স গেম, কোরনেক্স, তারপর আমাদেরটা যখন এক্সচেঞ্জারে লিস্টিং হবে, সো এই রকমেরভাবে যতগুলো প্রজেক্ট চালু হয়ে যাবে ভাই, যখন আমরা এটা নিয়ে কাজ করব, তখন এটার দাম কি পরিমাণ বাড়বে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আপনারা অনেকেই প্যানিক খেয়ে সেল করে দেন। আমি 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 যতটুকু জানি ভাই, আমাদের C7 গ্রুপের একজন মেম্বারও টোকেন লসে সেল করে নাই। হ্যাঁ, কিছু প্রফিট হইলে সে কিছু স্ক্যাল্পিং করে সেল করতে পারে, কিন্তু আমাদের প্রত্যেকটা C7 গ্রুপের মেম্বারের কাছে একদম হোল্ড করা কিছু টোকেন আছে, যেগুলাতে তারা কখনো হাতও দেয় না। কারণ আমার কাছে যেমন 2 লক্ষ প্লাস আছে, তারপরে রাকিব ভাইয়ের কাছে আছে, রেজা ভাইয়ের কাছে, প্রত্যেকটা লিডারের কাছে কিন্তু টোকেন হোল্ড করা আছে। ওকে, সো এই জিনিসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। কেউ সেল করবে না। যে কয়জন টোকেন সেল করছেন তারা আমাকে ইনবক্সে এসে অনেক কান্নাকাটি করছেন, ভাই আমি তো ভুল করে ফেলছি, আমি তো আপনাদের কথা না শুনে টোকেন সেল দিয়ে দিচ্ছি। আমি বলছি ভাই আপনাকে টোকেন সেল দিতে কে বলছে? একটা মানুষ দেখান যে কিনা আপনাকে টোকেন সেল দিতে বলছে, তখন সে আর কিছু বলতে পারে না। সো আমরা তো আপনাকে বলি নাই আপনি টোকেন সেল দেন, আমরা শুধু বলছি আপনি কিনেন। আপনি বাই সেল করার জন্য আলাদা ট্রাস্ট ওয়ালেট খুলেন, সেখানে আপনি বাই সেল করেন, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আপনি একটা ওয়ালেট, একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাজ লাইক আপনি 5,000 10,000 FRGX আপনি ফালায় রাখেন, যতদিন না এক্সচেঞ্জারে লিস্টিং হয়। যখন আমাদের টোকেন এক্সচেঞ্জারে লিস্টিং হবে, অ্যানাউন্সমেন্ট আসবে, তখন আমি স্বয়ং আমাদের C7 গোটা কমিউনিটির যত লিডার সবাই আপনাকে বলবে তখন আপনার সেল দেওয়ার টাইমটা কখন, আপনার টোকেন সেল করার সময় কখন। আমরা যেহেতু বাই করতে বলছি, সেল করারও কিন্তু আমাদের লং মেয়াদের একটা সময়সীমা আছে। ওকে, যখন আমরা হিউজ একটা প্রফিট গেইন করতে পারবো, হিউজ। ওকে, সো আমাদের সাথে এখন পর্যন্ত যারা আছেন তারা একটু কথা বলবেন যে ভাই কথাগুলো ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা। আপনি কল্পনা করতে পারেন। ওকে ওকে ওকে, ধন্যবাদ। আর সবাই একটু কষ্ট করে লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবেন। আমি আসলে গ্রুপের লিঙ্কটা শেয়ার করতে বলি নাই আজকে কাউকে, যার জন্য পার্টিসিপেন্ট অনেক কম ছিল, এবং মিস্টার ইডি আসলে এত কম পার্টিসিপেন্টদের ভিতরেই কথাগুলো বলে গেছে। এবং সবাই একটু দ্রুত লিঙ্কটা শেয়ার করে দিবেন, কারণ কিছু হিডেন আলোচনা আছে, যে আলোচনাগুলো আমি এখনও আমাদের সবার কাছে আমি শেয়ার করি নাই। ওকে, সো সেই হিডেন আলোচনাগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনাদের টিমের মেম্বারদের জানা উচিত। সো আমাদের মিটিং কিন্তু এখনও শুরু হয় নাই। ওকে, শুধু মিস্টার ইডি সাহেব সে তার কিছু ইনফরমেশন আমাদেরকে দিয়ে গেল, জাস্ট কোরনেক্সের বিষয়ে, কমিউনিটির বিষয়ে, এবং আপলাইনকে রেসপেক্ট করতে হবে। আপলাইনের বিষয়ে কিন্তু আমি মিস্টার ইডিকে দিয়ে পর্যন্ত আপনাদেরকে বলাইছি। তারপরও যারা ভুল করবেন,
সো ভুল কোনোভাবেই যেন করা না যায়, যার জন্য কিন্তু একদম মিস্টার ইডি সাহেব সে নিজেই বলে গেছে যে আপলাইন মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট। আপলাইন আপনাকে এখানে নিয়ে আসছে। সো কোরনেক্স লাইফ চেঞ্জিং অপরচুনিটি। সো একটা সময় আমি চিন্তা করতাম কি জানেন, ফর্সে যে সারা জীবন কাজ করতে হবে, এই X3 X4 XXX অনেক কষ্টের কাজ বা ঝামেলার কাজ, বা মনে করেন একই কাজ কতদিন ভাল লাগে, যদি একটু আপগ্রেড কিছু আসতো, বা এই ফোর্সেস কোম্পানি যদি নতুন কোনো প্রজেক্ট নিয়ে আসতো, এরকম অনেক কিছু থাকবে। হ্যাঁ, এত নতুন কোম্পানি আসতেছে, তারা অনেক রকমের অফার করতেছে, হ্যাঁ অনেকে লোভ দেখাইতেছে, কিন্তু আমাদের কোম্পানি সত্যিকারভাবে যদি কোনো ম্যাট্রিক্স সিস্টেম নিয়ে আসতো যেখানে আসলে ভালো কিছু করা যাবে এবং ক্রিপ্টো কয়েন ইনকাম করা যাবে এবং অনেক দ্রুত ভালো কিছু গেইন করা যাবে এবং অনেক আধুনিক থাকবে, আধুনিকতা থাকবে, অনেক কিছু নতুনত্ব থাকবে। সো আল্লাহরই অশেষ রহমত, দেখেন ফোর্সেস কমিউনিটি কিন্তু FRGXটা নিয়ে আসছে, দেন কোরনেক্সটা কিন্তু নিয়ে আসছে। এটা সম্পূর্ণ ইউনিক একটা জিনিস, সম্পূর্ণ নতুন একটা জিনিস, যে আমরা ফোর্সেজের পাশাপাশি কোরনেক্সে কাজ করতে পারতেছি, ইনকাম করতে পারতেছি। সবচেয়ে মজার একটা বিষয় যে সারা জীবন ফোর্সেজ X3 X4 বিক্রি করতে হবে, ওই জিনিসটা কিন্তু আমাদের ভিতরে এখন আর নাই। আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের ভিতরে, সারা দুনিয়ায় যত ফোর্সেজ ইউজার আছে প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু তারা এখন জানে কোরনেক্সের নাম, FRGXের নাম। আপনি ফোর্সেজের অফিসিয়াল চ্যানেলে যান, দেখবেন ফোর্সেজের অফিসিয়াল চ্যানেলে কোরনেক্সের PDF দেওয়া হয়েছে, কোরনেক্সের মার্কেটিং প্ল্যান, প্রত্যেকটা মিটিংয়ের লিঙ্ক ফোর্সেজের একদম অফিসিয়াল টেলিগ্রাম গ্রুপে দিয়ে দিছে। আমি গতকালকের মিটিংয়ে ভাই আপনাদের সবাইকে বলছি, কোম্পানি যদি ফোর্সেজ নিয়ে একটা পোস্ট করে তাহলে কোরনেক্স নিয়ে বা FRGX নিয়ে 10টা পোস্ট করে। কতটা সিরিয়াস তারা, তারা চাইবে FRGXের দাম বাড়ুক। এই টোটাল স্পেসটা এত আপডেট, এত কিছু শুধুমাত্র এই কোরনেক্সের দামটা বাড়ানোর জন্যে, সরি FRGXের দাম বৃদ্ধি করার জন্যে, যার জন্যে আমরা আপনাদেরকে বলছি হোল্ড করেন, নো সেল, শুধু FRGX বাই হবে, কোনোভাবেই সেল করার কোনো অপশন থাকবে না, সেল করবেনই না ভাই, শুধু বাই করেন। এগুলা এক একটা সম্পদ হবে, কারণ আপনি FRGX সম্পর্কে জানেন, ফোর্সেস সম্পর্কে জানেন, কয়জন মানুষ জানে ভাই? আপনি যে লাইভ মিটিংটাতে আসেন, আপনি যে আমাদের পারফরমেন্সগুলো দেখতেছেন, আমাদের টিমের লোকেরা কি পরিমাণ ইনকাম করতেছে, এই জিনিসটা তো আপনি জানেন ভাই, সবাই তো জানে না। সো যারা জানেন বা যারা ধৈর্য নিয়ে কথাগুলো শুনেন, তারা হলো কি বলবো ভাই, তারা হলো একদম ফার্স্ট পার্ট, একদম ফার্স্ট প্রায়োরিটি তারা। যদি আমাদের টোকেনের ভবিষ্যৎ ভালো হয়, $5 যায়, $1 যায়, $10 যায়, তাহলে সবচেয়ে বেশি গেইন কে করবে? যে কিনা একদম কম দামে অনেক বেশি টোকেন কিনে হোল্ড করে রেখে দিছে বস্তা ভরে, সে সবচেয়ে বেশি গেইন করবে। বিলিভ ইট অর নট, আমি নিজে FRGX টোকেন, দেখেন আমি আমার মেইন আইডিতে ঢুকলাম। সো FRGX টোকেন আমার এখানে 2,24,236টা আছে। সো আমি কিন্তু সেল দেই নাই, কারণ আমি অনেক কম দামে সস্তায় বস্তা ভরে টোকেন আমি কিনে রেখে দিছি, এবং আমি টিম ওয়ার্ক করছি, মার্কেটিং করছি, কাজ করছি, অনেক টোকেন আমি ফ্রিতেও পাইছি। ওকে, সো যেই জিনিসটা বলার সেটা হলো, দেখেন আমি আপনাদেরকে আমি একটা জিনিস সবসময় জানেন ভাই, আমি যেটা করতে পারি বা আমি যেটা থেকে প্রুফ পাই বা আমার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটাই কিন্তু আমি সবার কাছে শেয়ার করি। সো আমার ভিতরে এমন একটা জিনিস আপনি দেখাতে পারবেন না ভাই, আপনি নিজেই তো পারেন নাই কিছু করতে, আপনি আমাদেরকে কেন বলেন? আপনি নিজে আগে করে দেখান। সো আমি যে জিনিসটা করতে পারি বা যেটাতে আমি বুঝি যে না এখানে সবাই করলে ভালো হবে, ওইটাই কিন্তু আমি শেয়ার করি। ওকে, সো এবার দেখেন আমি এখানে যে টোকেনগুলো কিনছি 2,24,236। এখন কেউ যদি চায় আমিও এই ভাইয়ের মতো 2 লাখ টোকেন কিনবো, তাহলে তার কত টাকা লাগবে জানেন? $61,000, দ্যাট মিনস প্রায় 70 লক্ষ টাকা লাগবে তার। 70 লক্ষ টাকা যদি কেউ ডিপোজিট করতে পারে তাহলে সে এই FRGXগুলো কিনতে পারবে আমার মতো। 70 লাখ টাকা মিনিমাম, আরও বেশিও লাগতে পারে। ওকে, তাহলে এইটা কেন বললাম আমি? অনেক রিজন আছে। কীরকম রিজন দেখেন, আমরা কিনছি কোম্পানির হয়ে, একদম যারা ফোর্সেজে একদম মানে কি বলবো, ফোর্সেজে একদম যারা একদম শুরু থেকে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা নতুন নতুন আপডেট নিয়ে কাজ করছে এবং প্রত্যেকটা কোম্পানির আপডেটের সাথে তাল মিলাইছে তারা, এবং কোম্পানির সাথে ছিল,
ফলো করছে কোম্পানিকে। কোম্পানি যেই কমিটমেন্ট দিচ্ছে, যেভাবে বলছে সবাই ওইভাবে আমরা কাজ করছি। যার জন্য কি হয়েছে দেখেন, যেদিন টোকেনটা লঞ্চ হয় 2023 সালের ডিসেম্বর মাসের 20 তারিখ রাত 10টায়, ওই দিনে আমরা সবাই কিনছি। যার জন্য $1 আমরা 1000 টোকেন পাইছি। $1 1000 টোকেনও আমাদের টিমের লোকেরা পাইছে। $10 500 টোকেন, তার মানে আমরা কত সস্তায় কিনতে পারছি। কারণ আমরা এটা জানতাম যে টোকেনটা আসবে, লঞ্চ হবে, সব কিছু নিয়ে কাজ করছি। সো এখন যার জন্য আমার কাছে এত টোকেন, সো এখন আমি আপনাদেরকে কেন বলতেছি ভাই, এখন আপনারা জানতেছেন বিষয়টা, এখনও অনেক মানুষ জানে না, কেউই জানে না এখন পর্যন্ত, কারণ এটার কোনো স্পেস লঞ্চ হয় না, কোনো এক্সচেঞ্জের লিস্ট হয় নাই, কিছুই হয় নাই। সো এখন যেই দামটা আছে, যে প্রাইসটা আছে, 6 মাস পরে, 3 মাস পরে, 1 বছর পরে এই প্রাইস তো থাকবে না ভাই, অনেক দাম বেড়ে যাবে। তখন এখন যারা বেশি করে টোকেন কিনে রাখতেছে, তখন আবার তারা বলতে পারবে যে না আমার এই প্রফিট, বিগ একটা অ্যাচিভমেন্ট। ওকে, সো যে জিনিসটা আমি বলতেছিলাম যে ভাই, একটা কথা মনে রাখবেন যে যে যার মাধ্যমে যেভাবে আসেন ওইভাবে করে অ্যাকাউন্ট ওপেন করবেন, ওইভাবে করে আপনারা আপনাদের আপলাইনের সাথে অ্যাকাউন্ট ওপেন করে নেবেন। ওকে, সো আমি জাস্ট পিডিএফ থেকে কিছু আলোচনা করব। সো আমরা সব আলোচনা কিন্তু জানি, সো আসলে জটিল ও কঠিন কোনো আলোচনা নাই, জাস্ট হালকা করে জাস্ট আমাদের কিছু বোঝানোর জন্য, জাস্ট জটিল ও কঠিন কিছু নাই। ওকে, সো আমি পিডিএফটাতে যাই। সর্বপ্রথম আপনি যেটা করবেন, আপনার ট্রাস্ট ওয়ালেটে, যে কোনো ট্রাস্ট ওয়ালেট হোক, আপনার কোনো সমস্যা নেই এখানে। ওকে, যেই কোনো ট্রাস্ট ওয়ালেটই হোক, এখানে আপনার কোনো সমস্যা নাই। আপনার ফোর্সেস যে অ্যাকাউন্ট দিয়ে খুলছেন সেইটা হইতে পারে, অন্যটা হইতে পারে, যে কোনোটা হইতে পারে, যে কোনো একটা ট্রাস্ট ওয়ালেটে আপনার $2 বা $3 পরিমাণ আপনি বিএনবি রাখবেন। ওকে, $2 বা $3 পরিমাণ আপনি বিএনবি রাখেন। দেন আপনি এফআরজিএক্স টোকেন, অনেকেই বলবে যে 15টা এফআরজিএক্স টোকেনে আইডি হয়ে যাবে, এই হবে সেই হবে, এই ভুলটা কেউ করবেন না। 15টা এফআরজিএক্সের দাম কত ভাই? $2-3। আপনি মিনিমাম 50টা এফআরজিএক্স, 100টা এফআরজিএক্স, 1000 এফআরজিএক্স, 5000 এফআরজিএক্স আপনি আইডিতে রাখবেন, আর $2-3 পরিমাণ বিএনবি রাখবেন। ওকে, যদি ভালো কিছু করতে চান, আমি বলবো না যে 13টা এফআরজিএক্স রাখলে আইডি হবে না বা এরকম কিছু, বিষয়টা এমন না। ওকে, সো আপনি যে কোনো পরিমাণ রাখতে পারেন, তবে অবশ্যই 50, 100, 1000, 5000 এরকম রাখার ট্রাই করবেন আইডিটা ওপেন করার সময়, যার যতটুকু অ্যাবিলিটি আছে। ইন কেস আপনি 5000 এফআরজিএক্স রাখতে পারলেন না, আপনি 1000 রাখেন। 1000 রাখতে পারলেন না, 500 রাখেন। 500 পারলেন না, 200 রাখেন অ্যাটলিস্ট। সো এইভাবে করে আপনার এফআরজিএক্সটা ট্রাস্ট ওয়ালেটে রেখে দিবেন, আর $2-3 পরিমাণ বিএনবি। ওকে, দেন আপনার কাজ হলো, আপনি আপনার যে আপলাইন, যার রেফারেলে আপনি আইডিটা খুলবেন, ওনার সাথে কানেক্টেড থাকা, যে ভাই আপনি কখন আইডি খুলতেছেন, আপনি আইডিটা খোলার পরে আপনার লিঙ্কটা আমাকে দিবেন, আমি আইডিটা খুলবো। এবং আইডিটা খোলার সাথে সাথে কিন্তু আমি একটা ভিডিও তৈরি করে দিব যে কিভাবে আইডিটা রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। সো ওই ভিডিওর ভিতরে আপনি, আমার ডাইরেক্ট রেফারে এখানে অনেক মেম্বার আছেন, প্রায় 450, আমার ডাইরেক্ট রেফারেই 450 মেম্বার আছেন। সো যারা আমার সাথে আইডি করছেন বা আমার মাধ্যমে যারা এখানে আসছেন, তারা আমার রেফার কোডটা ওখানে বসাই দিবেন, বা লিঙ্কটাতে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করবেন আমার লিঙ্কে। সেইমভাবে আপনার যে আপলাইন আছে, উনিও তো অ্যাকাউন্টটা করছে, ওনার যে আইডি নাম্বার আছে বা রেফারের লিঙ্ক আছে, ওই লিঙ্কটা থেকে আপনি আইডিটা করে নেবেন। ওকে, শুধু রেফারেল আইডি বা রেফারেল লিঙ্কটা আপনি বসাই দিবেন আপনার আপলাইনের। এছাড়া বাকি ভিডিও তো সব সেম থাকবে, ওয়ালেট কানেক্ট করতে হবে, ট্রাস্ট ওয়ালেট সিলেক্ট করতে হবে, অ্যাপ্রুভ করতে হবে, এটা আমরা সবাই জানি। ওকে, সো যেটা করবেন, অবশ্যই আগামীকাল রাত 8টায়, আগামীকাল রাত 8টার আগেই আপনার যে আপলাইন আছে ওনার সাথে কথা বলে একটা গ্রুপ করে আপনারা আলাদা হয়ে যাবেন। প্রত্যেকটা টিম আলাদা আলাদা হয়ে যাবেন, প্রত্যেকটা টিম আলাদা করে একটা টেলিগ্রাম গ্রুপ, মেসেঞ্জার গ্রুপ, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনারা কথা বলবেন, এবং ওইখানে সকল কিছু ডিসিশন নেবেন যে আপনার আপলাইন আগে আইডি করবে, দেন ওনার লিঙ্ক থেকে আপনি আইডিটা ওপেন করবেন। ওকে, সো এইভাবে করে আপনারা, এটা আমি অনেক দিন আগে থেকে বলছি, তারপর আবার বলি, এভাবে করে আপনারা এই কাজগুলো করে ফেলেন। ওকে, যে প্রত্যেকেই আপনারা গ্রুপ মেনটেন করা শুরু করে দেন, কোনো ঝামেলা করবেন না। ওকে, সো আরেকটা বিষয় হলো, আমি একদম সিম্পল কাট বলে দিই এখানে, কারণ যেহেতু আপনারা অনেকেই মিটিংয়ে আছেন। সে এক্সাম্পল, আপনি 10 জনের ডাউনে আছেন। এখন 10 জনের ডাউনে থাকার পরে
আপনি আপনাকে যে এখানে নিয়ে আসছিল সে দেখাইলো যে সে আপনাকে কোনো সাপোর্ট দেয় না, বা আপনি কোনোভাবেই আপনি সেই লোকের সাথে আইডি খুলতে চান না। কারণ এরকম অনেক ইনফরমেশন সবাই জানে যে আপনার আপলাইন দুর্নীতি করছে, টাকা মেরে দিছে, ডাউনলাইনের টাকা মারছে, অনেক রকমের সমস্যা, কিন্তু আপনি কোনোভাবেই ওই আপলাইনের সাথে আইডি করবেন না। দরকার আপনি C7 গ্রুপে কাজ করবেন না, তাও আপনি ওর সাথে আইডি করবেন না। এরকম অনেকগুলো প্রবলেম অলরেডি আমাকে অনেকে বলছে। তাহলে আপনি কি করবেন, ওনার উপরে যে অ্যাক্টিভ আছে, হয়তো আপনি ওনার থেকে সাপোর্ট নেন নাই, কিন্তু সে অ্যাক্টিভভাবে কাজ করে, আপনি জানেন, আপনি তার সাথে যোগাযোগ করেন। আপনি যদি মনে করেন যে না সেও খারাপ, সেও স্ক্যামার, আপনি কোনোভাবে ওনার সাথেও আইডি করবেন না। সেই ক্ষেত্রে এভাবে করে আপনি তার উপরে কী আছে এভাবে করে আপনি অ্যানালাইসিস করেন। দেন আপনি ইনকেস যদি আপনি কারো সাথেই করতে না চান, তাহলে আপনি কি করবেন, আমরা কি আপনাকে ছেড়ে দিব? না, আমরা কি একটা অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার হারাই ফেলবো? এটা কখনোই হইতে পারে না। ওকে, সো আপনি ডিসিশন নেবেন, চিন্তা করবেন। যদি ইনকেস নাই হয় ভাই, তাহলে আর কি হবে? তাহলে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। ওকে, আমার সাথে যোগাযোগ করে কথা বলবেন, দেন আমি বিষয়গুলো দেখব। ওকে, দেন আমি ডিসিশন দিব যে ইয়েস আপনি আমার রেফারে করতে পারবেন নাকি কার রেফারে করবেন। ওকে, সো কেউ এই ভুলটা করবেন না। আপনার উপরের আপলাইন ইনঅ্যাক্টিভ, কাজ করে না, বাটপার, চিটার, কোনো সমস্যা নাই, ওনার উপরে কি আছে আপনি তাকে ধরেন, এভাবে করে কাজ করেন। ওকে, আরেকটা বিষয়, সবাই যদি আমাকে বলেন যে ভাই আমি হাসান ভাইয়ের মাধ্যমে করবো, এই করবো, সেই করবো, তো ভাই আমি তো সবাইকে সাপোর্ট দিতে পারবো না, তাহলে তো আর এত টিম হইতো না, এত লিডার হইতো না, তাই না? সবাই আমার রেফারে করবেন বিষয়টা কিন্তু এরকম না। যারা আমার রেফারেলে আছে অলরেডি ফোর্সে, যে শুধু তারা করবে। ওকে, আর তাদেরও যদি অনেকের ভিতরে কনফিউশন থাকে যে না হাসান ভাই লিডার হিসেবে ভালো নাই না সে, তাহলে আপনি আমাদের টিমের অন্য কারোর সাথে করেন, সমস্যা নেই। আপনি তো আমাদের টিমে থাকলেই ফুল সাপোর্টটা পাচ্ছেন। ওকে, শুধু আমাদের টিমে থাকলেই হবে, আমাদের টিমের বাইরে না থাকলেই চলবে। ওকে, সো আর বিশেষ করে যারা আমার রেফারে আইডি করবেন তাদের সাথে আমার সবসময় কথা হয়, মেসেজ হয়। ওকে, সো আমি আমার ডাইরেক্ট রেফারে যারা যারা লিডার পর্যায়ে আসছেন একদম আমার ডাইরেক্ট রেফারে, তাদেরকে নিয়ে আমি একটা গ্রুপ তৈরি করে ফেলছি অলরেডি অনেক আগে থেকে। সো ওইখানে আমি আইডি খোলার পরে সবার আগে রেফারের লিঙ্কটা দিব, আইডি নাম্বারটা দিব। সো আপনারা ওখান থেকে সেমভাবে আপনারা আইডিটা খোলার পরে আপনারা আপনাদের লিডারদেরকে আইডি নাম্বারগুলো দিয়ে দিবেন। ওকে, সো আশা করি এই জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার হইতে পারলাম। সো আর একটা যে বিষয় সেটা আমাদের আলোচনা করা উচিত, অনেকেরই একটা একটা কমপ্লেন, অ্যাজ লাইক এটা কমপ্লেন আমি বলবো, যে কমপ্লেন না, আবার অনেকের বোঝানোর পরে সে বুঝে যে না ভাই তাহলে তো ঠিক আছে। সো আপনি যদি আমার সাথে কথা বলার পরে ঠিক হন তাহলে তো হলো না ভাই, তাহলে আপনি কি, আপনার সব কিছু যদি ডিপেন্ড করে লিডারদের উপরে, তাহলে আপনি নিজে কি অ্যানালাইসিস করলেন এত বছর বসে? আমি সবসময় একটা কথা বলছি ভাই, রিস্ক নিতে শিখেন। দেয়ালের ওপারে কি আছে সেটা আপনি নিজে বোঝার ট্রাই করেন। সবসময় আপনি অন্য একজনের বুদ্ধিতে চললে তো আপনি তো কখনোই ভালো কিছু করতে পারবেন না ভাই। ওকে, সো একটা জিনিস দেখেন, এখানে প্রত্যেকটা লেভেলের পাশে কিন্তু 14 ডেজ, 15 ডেজ, 18 ডেজ, 22 ডেজ, এরকম কিন্তু একটা সংখ্যা দেওয়া আছে, এক্সপায়ার ডেট। সো অনেকে মনে করতেছে ভাই এক্সপায়ার ডেট শেষ হয়ে গেলে আমাকে কি আবার নতুন করে আইডি খুলতে হবে FRGX ডলার দিয়ে, টোকেন দিয়ে, আবার অন্য কারো রেফারেলে আইডি খুলতে হবে? না, বিষয়টা এমন না। আপনি আইডি একবারই খুলবেন। আপনার ফোর্সেজে যেরকম একটা আইডি আছে, সেখানে আপনার যত পারফরমেন্স, আপনি কত টাকা ইনকাম করছেন, কত BUSD, কত BNB, আপনার টিম কত, সব কিছু যেরকম একটা ইন্টারফেস আছে, একটা প্রোফাইল আছে, অ্যাজ লাইক কোরনেক্সও আপনার একটা প্রোফাইল থাকবে। তা না হলে মানুষ আপনাকে বুঝবে কীভাবে যে আপনি ভালো কাজ করেন, আপনি খারাপ কাজ করেন, আপনি অ্যাক্টিভ, আপনি ইনঅ্যাক্টিভ, এই জিনিসগুলো মানুষ কীভাবে বুঝবে? সো আপনার একটা অবশ্যই হোম পেজ, একটা প্রোফাইল আপনার থাকবে। সো আপনাকে সেকেন্ড টাইম আর কোনো দিনই আইডি খোলা লাগবে না। আর কেউ 2টা অ্যাকাউন্ট খুলবেন না, তাহলে আপনি শেষ, জায়গায় শেষ। কারণ আমি এই ইনফরমেশনটা সবাই জানেন, এটা কিন্তু আমি অনেকবার আপনাদেরকে বলছি, কোরনেক্স এমন একটা ফিচার আসবে যেখানে কেউ একটার বেশি 2টা আইডি কোনো দিনই খুলবে না। খোলার অপশন থাকলেও সে খুলবে না। কেন খুলতে পারবে না? কোম্পানি ওই সিস্টেমটা দেয়ই নাই। দেখেন, তাহলে আপনার এই স্লটের এক্সপায়ার ডেট শেষ হয়ে যাবে, তখন তো আপনার স্লট ব্লক হয়ে যাবে। তো আপনার মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট খুললে কিন্তু কোনো লাভ নাই। এখানে প্রত্যেকের একটা অ্যাকাউন্ট থাকবে, আর ওই একটা অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি যত FRGX ইনকাম করতে পারবেন ওটা আপনার প্রোফাইলে লেখা থাকবে যে মিস্টার আলম আপনি 1 মাস ধরে FRGX কোরনেক্সে কাজ করতেছেন, আপনি 1 মাসে এত হাজার FRGX এখান থেকে উপার্জন করছেন, ওটা লেখা থাকবে। ওকে, সো এবার মজার বিষয় হলো, দেখেন
আপনি লেভেল 5-এর কথাই যদি আমি ধরি, লেভেল 1-এর দাম অনেক কম, এই মুহূর্তে 15টা এফআরজিএক্স লাগে, এটার কথা বাদ দিলাম, আমি ধরে নিলাম আপনি 160টা এফআরজিএক্স দিয়ে লেভেল 5 আনলক করলেন। ওকে, সো 160টা এফআরজিএক্স মাত্র, এটা দিয়ে আপনি লেভেল 5 আনলক করছেন, আপনার সময় দিছে 28 দিন। বিষয়টা বোঝার ট্রাই করেন, 28 দিন আপনার হাতের সময় আছে। সো 28 দিনে আপনার কি 160টা এফআরজিএক্স ইনকাম করতে পারবেন না? তো আপনি কেমন মার্কেটার হইলেন? আপনি কেমন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটার যে আপনি 160টা এফআরজিএক্স আপনি 28 দিনে আয় করতে পারবেন না? সো এটা তো কোনো মানে এটা হাস্যকর, এটা সবাই পারবে। ওকে, সো 28 দিনে আপনি 160টা এফআরজিএক্স দিয়ে লেভেল 5 আপডেট করছেন 1 মাসের জন্য ধরে নেন। এবার 160টা এফআরজিএক্সের বদলে আপনি এখান থেকে 1,60,000 এফআরজিএক্স ইনকাম করতে পারবেন। আপনার হাতে 30 দিন সময় আছে, লং টাইম। তো 160টা এফআরজিএক্স আপনি আপডেট করছেন, আপনি যখন 400, 500, 1000, 2000, 5000 এফআরজিএক্স এই স্লটের মাধ্যমে ইনকাম করে ফেলবেন, তো আপনার এটার দাম তো কত আগেই উঠে গেছে ভাই। সো বুঝতেই পারতেছেন যে কতটা ইন্টারেস্টিং একটা বিষয়। এরপরে আপনাকে লেভেল 5 আবার 160টা দিয়ে আপডেট করতে হবে। এখন অনেকেই বলতে পারেন ভাই এই জায়গাটায় কনফিউশন যে আপনার আপলাইনও কিন্তু আপডেট করতে হবে, তা নাহলে আবার সে ইনকাম পাবে না। এরপরে দেখা যাবে আপনার টিমের সবার জন্যই একই রুলস, গোটা পৃথিবীতে যত কোরনেক্স অ্যাকাউন্ট হোল্ডার আছে সবার জন্য একই রুলস। সো এখানে যেহেতু স্পিল ওভার আছে, ক্রস লাইন আছে, X4, X-Core, Max-Core, কোম্পানি মিস্টার ইডি কিন্তু বলে গেছে যে ওই সমস্ত স্লটের মতো কিন্তু ইনকাম ভাগাভাগি হয়, রিসাইক্লিং হয়, তো এই জিনিসগুলো কিন্তু এখানে আছে। তাহলে দেখেন এখন ফর্সে যে 16 লক্ষ আইডি আছে, কোনো দিনও আমার মনে হয় না আমাদের টিমের বাইরের কোনো আইডি থেকে আপনি ইনকাম পাইছেন। কোরনেক্সে খুবই অবাক করার মতো কিছু হবে ভাই। কোরনেক্সে যতগুলো আইডি থাকবে প্রত্যেকটা আইডি থাকবে পিওর। সো প্রত্যেকটা আইডি থাকবে একদম পিওর। তার মানে যদি 1 লক্ষ আইডি থাকে, 1 লক্ষ মানুষ অ্যাক্টিভ, ফুল অ্যাক্টিভ, তাকে পেমেন্ট পাইতে হলে কিন্তু তার এই লেভেলটা আপডেট করা লাগবে যেভাবে আপনি করছেন, আপনার যেভাবে আপনি লেভেলটা আপডেট করে রাখতেছেন, অ্যাক্টিভ আপনি। সো 1 লক্ষ অ্যাক্টিভ ইউজার যখন তাদের এক্সপায়ার ডেট শেষ হওয়ার সাথে সাথে তারা আপডেট দিবে, বুস্ট দিবে, মাল্টিপ্লাই করবে, সো ওই ইনকামগুলা কাদের কাছে যাবে ভাই? ওই ইনকামগুলো অটোমেটিক পুলে যাবে, স্টেকিংয়ে যাবে, ফার্মিংয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, এবং আপনার স্লট এখানে লেভেল অ্যাক্টিভেশন করা আছে আপনার কাছে আসবে। যারা অ্যাক্টিভেশন করে রাখবে না তারা ওই লেভেলের ইনকাম কোনোদিনও তাদের কাছে যাবে না। এখন যেরকম দেখেন ফর্সেজে একজন আইডি করছে আরও 6 মাস আগে, সে 6 মাসে কোনো দিন মিটিংয়ে আসে নাই, কোনো কাজ করে নাই, কিচ্ছু করে নাই। এখন আপনারই টিমের একজন সদস্য সে খুব ভালো কাজ করতেছে, আর ইনকামগুলা আপনার কাছে না এসে ওই যে 6 মাস আগে আইডি করছিল ওই লোকের আইডিতে যাইতেছে, আর আপনি শুধু গালাগালি করতেছে, এই লোক কোনো কামই করে না, এর আইডিতে কেন ইনকাম যায়, কোম্পানিটা বন্ধ করে দিতে পারে না আইডিটা। সেই সিস্টেম কিন্তু কোরনেক্সে কোম্পানি করে দিছে। দিস ইজ দ্য বেস্ট অপরচুনিটি। ইনঅ্যাক্টিভ লোকের কাছে কোনো টাকাই যাবে না, স্লট রিসাইকেলিং হয়। তবে তার মানে কি এই যে লোক কোনো এই স্লট আপডেট করবে না সে কোনো আয় করতে পারবে না? এটা একদমই ভুল। অবশ্যই কোম্পানি এত সুন্দর মার্কেটিং প্ল্যান আমি আমার জীবনে, আমি আমার বাপদাদার 14 গোষ্ঠীতে ভাই দেখিনি। আপনারা দেখছেন কি আমি জানি না, আমি দেখি নাই, আমি আমারটা বললাম। সো দেখেন কোম্পানি এখানে স্টেকিং এবং ফার্মিংয়ের জন্য একটা পুল ঘোষণা করে দিছে। দেখেন আমি মিস্টার ইডিকে বলছিলাম এরকম যে এরকম পার্সোনালি আমি বলছি যে ভাই এখানে যে স্টেকিং এবং পুলের যে বিষয়টা, যারা রেফারেল করতে পারবে না, টিম ওয়ার্ক করতে পারবে না, ভাই তাদের জন্য কি আছে? তারা কি আসলে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করে বা স্টেকিংয়ের মাধ্যমে কোনো আয় করতে পারবে কিনা? বলছে হ্যাঁ, আপনাদের প্রত্যেকটা সারা পৃথিবীর প্রত্যেকটা সেলসের 20% কিন্তু স্টেকিং এবং ফার্মিংয়ে আসবে। তার মানে হলো আপনি যদি টিম ওয়ার্ক না করেন, স্লট অ্যাক্টিভেট না করেন, তাহলে আপনি এখানে একটা ফার্মিং সিস্টেম থাকবে, একটা পুলের সিস্টেম থাকবে। এই পুলের ভিতরে যত মানুষ এফআরজিএক্স কিনে লাগাবে, ধরেন আপনি 1 লাখ এফআরজিএক্স এখানে রাখছেন, 50,000 রাখছেন, রেখে দিচ্ছেন 1 মাসের জন্যে, 1 মাসের মধ্যে আমি এটা তুলবো না, আমি এখান থেকে ফ্রি ইনকাম চাই। আপনি 5,000 এফআরজিএক্স কিনে এখানে ফালাই রাখছেন স্টেকিংয়ে, আপনার নামে এখানে জমা আছে। এইরকমভাবে কেউ 5,000, 10,000, 20,000 স্টেকিংয়ে ফালাই রাখছে, স্টেকিংয়ে জাস্ট হোল্ড করতেছে তারা 1 মাসের জন্য। একটা পিরিয়ড কোম্পানি যেটা বলছে, একটা পিরিয়ডটা কীরকম, প্রতি 7 দিন পর পর হয়তো আপনাকে যেই টাকাটা আপনার এখানে জমা আছে এইটার যে প্রফিটটা সেটা দিয়ে দিবে।
আর পুরা প্রফিট পুরা ডলারটা আপনাকে ব্যাক দিয়ে দেবে। আপনি 1000 এফআরজিএক্স রাখছেন, এর অ্যাগেনস্টে $50 আপনি পাইছেন, এইলন আপনার $50, এইলন আপনার 1000 এফআরজিএক্স, আপনার সাথে লেনদেন ক্লিয়ার। দেন আপনি যদি আবারও পুলে আসতে চান, এই অটোমেটিক ফার্মিংয়ে আসতে চান, আপনি আবার এখানে এই এফআরজিএক্স রাখেন, এখানে সাইন আপ করেন, আপনি অ্যাক্টিভেশন করে নেন। ওকে, সো আপনি আবার দেখলেন এখানে, আপনি দেখলেন যে না ভালোই লাভ হচ্ছে, লস নাই, তো আপনি চিন্তা করলেন যে আরও 2000 রাখি, আরও 5000 এফআরজিএক্স এখানে রাখি। হ্যাঁ, সো বুঝতে পারতেছেন যে এই জায়গাটাতে খুব মজার একটা বিষয়। যদি আপনার টিমের কেউ চায় ভাই আমি রেফারেল করব না, আমি টিম ওয়ার্ক করবো না, হ্যাঁ আমি ওইভাবে এফআরজিএক্স আয় করতে চাই না, আমি স্টেকিং করব, ফার্মিং করব, সেখান থেকে আমি ইনকাম করব, সো সেইটারও কিন্তু কোম্পানি সুযোগ করে দিছে। তার মানে যারা বলবে ভাই আমার আইডির লিমিট শেষ হয়ে যাচ্ছে, ডেট শেষ হয়ে যাচ্ছে, আমি কি করব ভাই কি করব, সো তাদেরকে আগে থেকেই বলে দিবেন তোমরা ফার্মিং করো, স্টেকিং করো, কোনো সমস্যা নাই। ওকে, আর আমি যেটা বলি শুনেন, সেটা হলো যে সারা পৃথিবী থেকে কিন্তু এখানে আমাদের আইডিতে ইনকাম আসার বিশাল একটা সুবর্ণ সুযোগ, কারণ এখানে কিন্তু লিমিটেশন আছে। আর যখন এখানে লিমিটেশন থাকবে যে আমি এখানে 14 দিনের জন্য লেভেল 1টা খুলতেছি, আমাকে তো 14 দিনের ভিতরে আমাকে অ্যাটলিস্ট 2-4 জনকে একটু রেফারেল করতে হবে বা মিটিংয়ে নিয়ে আসতে হবে, যেন তারা এখানে আমার রেফারেল আইডিটা খুলে। হ্যাঁ, তাহলে দেখা যাবে সারা পৃথিবীতে যত মানুষই আইডি খুলতেছে সবারই একটা জিনিস মাথায় থাকবে যে না এখানে তো আমাকে কিছু কাজ করতে হবে, যেহেতু আমি একটা স্লট কিনলাম, সো আমি দেখি পারি কি না। ওকে, সো আপনি কিন্তু চিন্তা করবেন যে না আমি এটা সবার সাথে শেয়ার করি, যেহেতু নতুন একটা প্রজেক্ট। হ্যাঁ, সবাই কিন্তু এখানে আইডিটা খুলবে, আর যত ফর্সেস ইউজার তাদের তো খোলাই লাগবে, সো অনেক মেম্বার কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। সো সবচেয়ে মজার একটা বিষয় হলো কি, কেউ যখন 100টা এফআরজিএক্স দিয়ে আপনার এখানে একটা স্লট আপডেট করবে আপনার মাধ্যমে, তখন কিন্তু আপনি 40টা এফআরজিএক্স ইনস্ট্যান্টলি পেয়ে গেলেন। সো এইভাবে করে আপনি কাজ করতেছেন, আপনার ডাউনলাইন কাজ করতেছে, ওরা কাজ করলো, ওরাও পাইলো, আপনিও পাইলেন। ইভেন যতগুলো স্লট রিসাইকেলিং হবে এখানে দেখেন, প্রথম 3টা পেমেন্ট আপনি 40 করে পাইলেন, দেন একটা রিসাইকেলিং হবে, দেন একটা আপনি পাবেন, আবার একটা রিসাইকেলিং, 2টা কিন্তু রিসাইকেলিং হলো। সেমভাবে সারা পৃথিবীতে যতগুলা মানুষ এখানে আইডি খুলবে সবারই কিন্তু রিসাইকেলিং হবে। আর রিসাইকেলিং হয়ে কার্ডটা কার কাছে যাবে এটা কেউই জানে না। দেখা যাবে একটা লোক কাজ করতেছে উগান্ডা বসে, ওনার কাছ থেকে আপনার এখানে ইনকাম চলে আসছে রিসাইকেলিং হয়ে। সো এটা খুবই মজার একটা বিষয়, যেখান থেকে আসুক না কেন আপনার এই স্লটটা কিন্তু ম্যাচিং হয়ে আপনি 40% করে পাবেন। পেমেন্ট আসা মাত্রই 40% করে, এর কমে আসার আর কোনো সুযোগ নাই। যখনই পেমেন্ট আসবে, যে লোক এখানে আইডি করছে বা স্লট আপডেট করছে ওই লোকের যত টাকা, সেই টাকার 40% আপনার কাছে চলে আসবে সারা পৃথিবী থেকে গ্লোবাল ইনকাম। তার মানে বুঝতে পারতেছেন যে যেহেতু এখানে যারা আইডি করবে সবাই অ্যাক্টিভ, সবাইকে কাজ করা লাগবে, তাহলে কি পরিমাণ স্লট রিসাইকেলিং হবে, কি পরিমাণ ইনকাম ভাগাভাগি হবে, জাস্ট মাথা নষ্ট করার মতো একটা অবস্থা। ওকে, সো খুবই মজার একটা সিস্টেম, আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে। আর সবচেয়ে মজার একটা বিষয় হলো কি, প্রতি ট্রানজ্যাকশন থেকে 2% বার্নিংয়ে চলে যাবে। তার মানে টোকেন যত বার্নিং হবে তত আমাদের টোকেনের ডিমান্ড বাড়বে, দাম বাড়বে, এবং 2% যাবে মার্কেটিংয়ে। গতকালকে মার্কেটিংয়ের বিষয়ে অনেক কথা বলছি, সো আজকে আর বলবো না। সো মার্কেটিংটা তো আপনার আমার করা লাগবে না, কোম্পানির যে মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আছে ওইখানের লোকেরা তারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদের টোকেনটা নিয়ে মার্কেটিং করবে। সো তারা মার্কেটিং করার ফলে যত ক্রিপ্টো কয়েন মানুষ ইনভেস্টমেন্ট করে, ট্রেডাররা ইনভেস্ট করে, হ্যাঁ, সো ওই সমস্ত লোকের কাছে আমাদের ইনফরমেশনগুলো পৌঁছে যাবে। আর তারাও যখন আস্তে আস্তে করে আমাদের টোকেনের গ্রোথ ভালো দেখবে, যে দিন দিন দাম বেড়ে যাচ্ছে, এই টোকেন অনেক কম দামে আসছিল, এখন প্রচুর হোল্ডার বেড়ে গেছে, আর আমরা কাজ করলে তো অনেক হোল্ডার আস্তে আস্তে আসবেই। ওকে, সো তখন দেখা যাবে তারা চিন্তা করবে যে না এই টোকেনটা তো অনেক ভালো একটা টোকেন, অনেক ভালো প্রজেক্ট আছে এদের, অনেক মানুষ কাজ করে এটা নিয়ে। সো এটা যদি আমি কিছু কম দামে $1000, $5000, $10,000 টোকেন আমি কিনে রাখি, এটা তো 6 মাস পরে অনেক দাম বাড়বে, 2 মাস পরে হিউজ পরিমাণ একটা দাম বাড়বে। সো দেখা যাবে যে তারা হিউজ পরিমাণ টোকেন কিনে রাখলো, তা আমাদের টোকেনের দাম অনেক বেশি বেড়ে গেল। যার জন্য কিন্তু আমি আপনাদের সবাইকে বলছি ভাই আপনি আর কিছু করেন আর না করেন, আপনি কিছু টোকেন কিনে লং টাইমের জন্য হোল্ড করেন, বিগ একটা প্রফিট আপনারা এখান থেকে গেইন করতে পারবেন। ওকে, সো এটা অবশ্যই সবাই করবেন। এবং আরও মজার যে বিষয়গুলো সেটা হলো যে স্টেকিং এবং ফার্মিংয়ের বিষয়ে আগামীকাল দুপুরে মিস্টার ইডি
একটা লাইভ মিটিং করবে, জুম মিটিং। সেখানে থাকলে আপনি আরও ডিটেলসে জানতে পারবেন যে আমাদের কোম্পানি যে স্টেকিং এবং ফার্মিং থেকে কিভাবে রিওয়ার্ডগুলো দিবে, কিভাবে ইনকামগুলো দিবে, সেই জিনিসগুলো সম্পর্কে কিন্তু আপনারা আরও বেশি ক্লিয়ার হবেন। ওকে, সো সবাই যেটা চিন্তা করবেন যে এই সিস্টেমটা চালু হবে আগামীকাল রাত 8টায়, এবং আপনি আইডিটা খোলার পরে আপনি কত রেফারেল করতে পারেন, আপনি কত ভালো পারফরমেন্স দেখাইতে পারেন, এইটাই হলো সবচেয়ে মজার একটা বিষয়। কারণ আমরা সারা জীবন টিম ওয়ার্ক করে আসছি, আমরা কাজে বিশ্বাসী। সো আমরা সবাই লিডার, এবং আমরা সবাই চাই যে আমাদের নিজেদের একটা ভালো কমিউনিটি হোক, আমাদের নিজেদের ভালো একটা টিম হোক, যেন তারা সবাই কাজ করে, আমি সেখান থেকে কিছু উপার্জন করতে পারি, এবং আমি কাজ করব, আমিও সেখান থেকে উপার্জন করব। 10 মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহিলাজ। যেই পৃথিবীতে প্রত্যেকটা সফল ব্যবসায়ীর অনেক মেম্বার আছে, অনেক কমিউনিটি আছে, অনেক লোক আছে তাদের। কিন্তু দেখেন আজকে আপনার আমার কিন্তু কোনো কমিউনিটি নাই, কোনো লোক নাই, এমন কোনো বড় গার্মেন্টস নাই, বড় কোনো ব্যবসা নাই, কিচ্ছু নাই আমাদের। সো আমরা কিন্তু এই টেলিগ্রামের মাধ্যমে, এই ফরসেজের সুবাদে, এই অনলাইন ক্রিপ্টোকারেন্সির কারণে কিন্তু আমরা একটা টিম তৈরি করতে পারতেছি, একটা মার্কেটিং তৈরি করতে পারতেছি, একটা কমিউনিটি বিল্ড আপ করতে পারতেছি, যেখানে আপনার আন্ডারে 100 মানুষ কাজ করবে, 1000 মানুষ কাজ করবে, 1 লক্ষ মানুষ কাজ করবে, এবং আপনি নেতৃত্ব দিবেন, এবং তারা কাজ করলে আপনার কাছে কিছু বেনিফিট আসবে। হ্যাঁ, তারা কোম্পানির রেফারেলে কাজ করলেও তো কোম্পানি একটা বেনিফিট পাইতো, কারো না কারো রেফারেলে তো তাদের কাজ করাই লাগবে। সো সে আপনার রেফারেলে কাজ করলে সমস্যা কোথায়? আমার রেফারেলে কাজ করলে সমস্যা কোথায়? আমি যদি গাইডলাইন দিতে পারি, সাপোর্ট দিতে পারি, বুঝাইতে পারি, নেতৃত্ব দিতে পারি, সো এটা মাস্ট বি ইম্পর্টেন্ট। পৃথিবীর প্রত্যেকটা সফল ব্যক্তি, সফল ব্যবসায়ী, তারা নেতৃত্ব দেওয়াটা শিখছে, তারা মানুষদের সাথে কথা বলা শিখছে, তারা মানুষকে ভালোবাসতে শিখছে। এবং যখন আপনাকে কেউ সঙ্গ দিবে, যেমনটা আপনি আমাকে দিচ্ছেন, যখন আপনাকে কেউ সঙ্গ দিবে, 4-5 জন মানুষ বলবে ভাই আমি আপনার সাথে আছি, আপনি যেভাবে বলবেন আমরা সেভাবে কাজ করব, ভাই আপনি শুধু লেগে থাকেন, আমরা আপনার সাথে আছি, আমরা এই গ্রুপটা মিলে, আমরা এই 5 জন মিলে একসময় 5000 লোকের একটা কমিউনিটি তৈরি করব, আমরা এই 10 জন মিলে একজন 10,000 লোকের একটা গ্রুপ তৈরি করব, এবং আমরা সবাই এখান থেকে ভালো প্রফিট গেইন করতে পারবো। শুধু আমি একা না, আমরা সবাই ভালো প্রফিট গেইন করতে পারবো। ওকে, সো এইভাবে করে যখন আপনি কাজটা শুরু করবেন, শুরুতে হয়তো আপনি একা, আস্তে আস্তে করে দেখবেন আপনি আর কখনোই একা থাকবেন না, কখনোই আপনি একা থাকবেন না। এবং যখন আপনি অনেক ভালো একটা টিম ক্রিয়েট করতে পারবেন, তখন আপনি অনেক বেশি সারপ্রাইজ হবেন। ওকে, শুধু কথাগুলো বিশ্বাস করেন, কাজ করে যান, অনেক ভালো প্রফিট করতে পারবেন। কারণ আপনারা ইতিমধ্যে জানেন আমাদের কথা মতো যারা FRGX টোকেন একদম লঞ্চিংয়ের দিন কিনছে, ভাই তারা কি পরিমাণ প্রফিট করছে, দ্যাটস মানে অবাক করার মতো একটা বিষয়। যার জন্য আমি আপনাদেরকে সবসময় বলছি ভাই, একটা ভালো কিছু হইলে আমরা সবাই ভালো প্রফিট গেইন করতে পারবো। এখন আমরা যদি সবাই একজনকে লিডার না মানি, আমরা যদি সবাই একজনকে ফলো না করি, আমরা যদি একজনের কমিটমেন্ট না শুনি, কমান্ড না শুনি, না মানি, তাহলে তো ভাই আমরা সবাই মিলে ভালো প্রফিট করতে পারবো না। তখন সবাই চিন্তা করবে যার যার ইয়ানফসি শেষে করি, আমি ভালো প্রফিট করতে পারলেই হবে, কে কী করলো না করলো এটা দেখার জানার আমার সময় সুযোগ নাই। সো কোরনেক্সের সময়, FRGXের সময় আমরা সবাইকে সুযোগ দিছি ভাই, আমরা এভাবে করতেছি, আপনারাও এভাবে করেন। প্রত্যেকটা মেম্বার কিন্তু উপকৃত হয়েছেন, হিউজ প্রফিট গেইন করছেন আপনারা। এখানে একজন শর্ট ভিডিও কিন্তু বানাইছিল গতকালকের মিটিংয়ে, কিন্তু আমরা ওটা দেখাইছি। দেন আমি এই ভিডিওটা আমি আবার এখানে দেই, যে হ্যাঁ এখানে দেখবেন যে গতকালকে কি পরিমাণ মেম্বাররা যে ইনকাম করছে সেগুলো সবাই এখানে শেয়ার করছে। ওকে, সেই ভিডিওটা আপনারা দেখলে একদম ক্লিয়ার হবেন যে প্রত্যেকটা মেম্বার কিন্তু আমরা একত্রে থাকার কারণে আমরা কিন্তু এটাকে বিশ্বাস করছি, রিস্ক নিয়েছি ছোটোখাটো, এবং ইনভেস্টমেন্ট করেছি, ভালো একটা প্রফিটও কিন্তু গেইন করছি প্রত্যেকটা মেম্বার এখানে আমাদের সাথে যারা লেগেছিল। সেমভাবে কোরনেক্সের বেলায়ও আমরা সবাই একত্রে থাকবো, একটা সিস্টেমে কাজ করব। যদি সবাই ভালো প্রফিট গেইন করতে চান, সবাই যদি একটা রেকর্ড ব্রেক করতে চান, তো আমি বলবো FRGX টোকেনকে যদি আপনি সম্মান করেন, যদি আপনি ভালোবাসেন, তাহলে আপনি কোরনেক্সের মাধ্যমেই FRGX টোকেন আয় করতে পারবেন। কোরনেক্স এমন একটা ফিচার যেখান থেকে আপনি FRGX টোকেন ইনকাম করতে পারলেন। আর একটা FRGX টোকেনের ভ্যালু কেমন সেটা আপনি ভালো করেই জানেন। সো আশা করি আমরা সবাইকে বুঝাইতে পারছি, মোটামুটি একটা আইডিয়া দিতে পারছি। তারপরে কোম্পানি কালকে PDFটা দিবে, দেন আমরা স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাকাউন্টগুলো করবো। অবশ্যই আপনি আপনার আপলাইনের জন্য অপেক্ষা করবেন যে ভাই তুমি আগে আইডি করো,
দেন আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি তোমার রেফারেলে আইডি করব, আমি তোমার দলের লোক, তোমার জন্য আমি ওয়েট করতেছি, তুমি আগে আইডি খুলো, আমি অপেক্ষা করব। যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমাকে লিঙ্ক না দিবা আমি কারো রেফারে আইডি করবো না, আমি তোমার রেফারেলে থাকবো আমি। কারণ তুমি আমাকে এখানে নিয়ে আসছো, তুমি 10 টাকা ইনকাম করলে আমার 5 টাকা ইনকাম হবে এখান থেকে। সো আমি তোমার সাথে থাকতে চাই। এইভাবে কমিটমেন্ট নিয়ে, এভাবে সিস্টেমে আপনারা এই টিমগুলো সাজায় ফেলেন, কাজগুলা করতে থাকেন ইনশাল্লাহ। আর অ্যাকাউন্ট কিভাবে খুলতে হয় শর্ট ভিডিও তো আমরা গ্রুপে দিব, এই গ্রুপটাতেই পাবেন আপনারা, এবং আমাদের যে চ্যানেলটা আছে ওখানেও আপনারা পাবেন, আমি চ্যানেলের লিঙ্কটা দেই। অবশ্যই আপনারা এই চ্যানেলটাতে জয়েন থাকবেন, এখান থেকে আপনারা যত ইম্পর্ট্যান্ট ইনফরমেশন সো আমি এই চ্যানেলটাতে দিয়ে দিই। কারণ এখানে দেখা যায় যে আমাদের গ্রুপ, এই গ্রুপে সবাই খালি মেসেজ করতে থাকে, একটা মেসেজ দিলে এটা আসমানে উঠে যায়, পরে দেখা যায় যে কোনো ইম্পর্ট্যান্ট মেসেজ পাওয়া যায় না। যার দরুন কিন্তু আমরা একটা চ্যানেল মেনটেন করি অনেক আগে থেকেই। সো আপনি যদি আমাদের এই চ্যানেলটাতে থাকেন, সব সময় মিস্টার ইডি থেকে, অফিসিয়াল সোর্স থেকে আমি যে ইনফরমেশনগুলো পাবো সবার আগে আমি এখানে শেয়ার করে দিব, যেন এটাতে আপনারা আগে থেকে অ্যালার্ট থাকেন যে এই জিনিসগুলো হইতে পারে বা এই জিনিসগুলো ঘটবে। আর একটা ইম্পর্ট্যান্ট নোটিশ আমি আপনাদেরকে দিতে চাই, যে দিতে চাইছিলাম না তারপর দেই, কারণ ভাই শেয়ার করলে তো আমার লস নাই, ওকে, আপনার যদি লাভ হয় তো আমার তো লস নাই। সো একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে বলি যে স্টেকিং এবং ফার্মিংয়ের যে বিষয়টা, এই জায়গাটাতে আপনারা লঞ্চিংয়ের দিনই থাকার চেষ্টা করবেন, বা কিছু এফআরজিএক্স যেন আপনি হোল্ড করতে পারেন। এর কারণ কি, যেহেতু এই প্রজেক্টটা একদমই নতুন, সেহেতু প্রচুর মানুষ এখানে অ্যাকাউন্ট করবে, প্রচুর মানুষ এটার বিরুদ্ধে কথা বললেও সেও কিন্তু একটা অ্যাকাউন্ট করবে এবং এটার সুবিধাটা নিতে চাইবে, কারণ টাকা ইনকাম করতে চান এমন কোনো মানুষ নেই। আর প্রচুর মানুষ স্টেকিংয়ে আপনি টাকাটা লাগাইলে কি হবে, প্রচুর মানুষ যেহেতু এখানে আইডি খুলবে তাহলে তাকে এফআরজিএক্স কিনতে হবে, আর প্রতি 100 এফআরজিএক্সের অ্যাগেনস্টে 16টা এফআরজিএক্স কিন্তু ফার্মিং এবং স্টেকিংয়ে যারা টাকা লাগাবে ওদের কাছে চলে যাবে রিওয়ার্ড হিসেবে। তার মানে শুরুতে যদি আপনি স্টেকিং এবং ফার্মিংয়ে যদি ভালো একটা ইনভেস্টমেন্ট দিতে পারেন, বা ওই সুযোগটা যদি কোম্পানি করে দেয়, অবশ্যই দিবে, আশা করি এটা কালকে কোম্পানি শেয়ার করবে, তাহলে আপনারা প্রথম মাসে হিউজ পরিমাণ একটা আয় করতে পারবেন একদম ফ্রি। ওকে, সো অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন যে এটাতে লাভ হবে কি না, বা আগে প্রথম মাস দেখি। সো দেখা যাবে প্রথম মাসে অনেক মানুষ বেশি ফ্রি ইনকাম পাইছে স্টেকিং থেকে, কিন্তু আপনি আসলে বিশ্বাস না করার জন্যে আপনি দ্বিতীয় মাসে গিয়ে করছেন, তো দ্বিতীয় মাসে অনেক কম পাইছেন, কিছু হলেও কম পাবেন। সো এরকম হইতে পারে। সো এই জন্য বলবো, নতুন জিনিস অবশ্যই কোম্পানি সবসময় সারপ্রাইজ দেয়, কোম্পানি আগেই সব কিছু শেয়ার করে দেয় না। কোম্পানি ম্যাক্স কোরের সময় কিন্তু একই কাজ করছে। ম্যাক্স করে স্লট ম্যাচিংয়ের সিস্টেমটা এমন ছিল, খুবই ডিফিকাল্ট, এটা কোম্পানি আগে ওইভাবে শেয়ার করে নাই, কিন্তু আমরা কাজ করতে গিয়ে দেখছি বিষয়টা অন্যরকম, এবং অনেক সারপ্রাইজ হয়েছে আমরা, যে এত দূর থেকে, এত ডাউন থেকে ইনকাম এখানে আসলো আমার কাছে, কোন অজপরা গায়ে থেকে কে কাজ করতেছে ওখান থেকে আমার কাছে পেমেন্ট চলে আসছে। সো খুবই সারপ্রাইজ একটা বিষয়। সো কোরনেক্সে এরকম অনেক সারপ্রাইজের অনেক বিষয় থাকবে। সো আমি বলবো কোরনেক্সের ভিতরে যে ফিচারগুলো থাকবে সবগুলো এনজয় করবেন এবং সবগুলোতে পার্টিসিপেন্ট করবেন, আশা করি অনেক ভালো একটা প্রফিট আপনারা গেইন করতে পারবেন। ওকে, যেহেতু এখান থেকে আপনি যদি স্লট অ্যাক্টিভেট করেনও, আপনি যদি নিজে রেফারেল করতে নাও পারেন, তাও কিন্তু আমাদের টিমের লোকেরা কাজ করতেছে, আশেপাশের বহু মানুষ কাজ করতেছে, ওদের থেকে রিসাইকেলিং হয়ে কিন্তু আপনার আমার কাছে আসার একটা সুযোগ আছে, বিশাল একটা কিন্তু সুযোগ আছে এখানে, সেই সুযোগটাও কিন্তু কোম্পানি এখানে দিছে। আর যেহেতু এখানে এক্সপায়ার ডেট আছে, যারা কাজ করবে তারা বাধ্যতামূলক আপডেট করবেই, কারণ আপডেট না করলে দেখা যাবে যে সে একটা বিশাল প্রফিট সে মিস করে ফেলবে। ওকে, যারই ভালো টিম থাকবে তাকেই আপডেট করতে হবে, আর আমাদের এখানে সবারই কম বেশি ভালো ভালো টিম আছে। সো স্লটগুলো থেকেও আমাদের ভালো একটা উপার্জন হবে। ওকে, সো আমাদের সাথে যারা যারা আছেন, সো কারো কিছু জানার থাকলে শেয়ার করতে পারেন, আর এতক্ষণ বসে আমি যে কথাগুলো আপনাদের কাছে শেয়ার করছি, সো আপনারা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছেন কিনা সেটাও আমাকে একটু কেউ জানাবেন প্লিজ, কষ্ট করে। জি ভাইয়া, পুরো মিটিংটাই ক্লিয়ার ছিল, সুন্দরভাবে বুঝতে পারছি। তো ভাইয়া এখানে 10টা আমাদের লেভেল আছে, 10টা লেভেলের পাশে একটা লেভেল দেখানো হয়েছে আপনার ওখানে লেভেল 5 মনে হয় দেখানো হয়েছে লাস্টের ঘরে একটা। তো এই জিনিসটা কি, এটা কি প্যাকেজ সিস্টেম নাকি? এটা ওপেন করেন, যে 84 লেখা আছে, এই জায়গাটা আমি বুঝি নাই।
ওটা কি এমনি জাস্ট এক্সাম্পল একটা দেখাই দিছে না এটা কোনো প্যাকেজ হবে? এটা প্যাকেজের মতো না, আমি এখানে জাস্ট একটা এক্সাম্পল। এটা হইতে পারে 1 থেকে 5টা লেভেল, যেহেতু প্রথম 5টা লেভেলের দাম অনেক কম। এবং কোম্পানি আরও একটা ইনফরমেশন কিন্তু শেয়ার করছে, অনেকেই বলতে পারে ভাই যখন একটা এফআরজিএক্স এর দাম $1 হয়ে যাবে তখন তো আইডি খোলা মুশকিল হয়ে যাবে। সো তখন কিন্তু কোম্পানি ওই আইডি খোলার যে ধরনটা সেটা কমাই দিবে, সমস্যা নাই, ওটা কোম্পানি এডিট করতে পারবে বা এটা করতে পারবে, এটা কমাই দিতে পারবে। সো ওখানে কোনো সমস্যা নাই। সো এখানের যে বিষয়টা সেটা হলো একসাথে প্রথম 5টা লেভেল আপনি যদি 84 দিনের জন্য অ্যাক্টিভ রাখতে চান, 84 ডেজ, তাহলে আপনার এফআরজিএক্স লাগবে 480টা। 480টা এফআরজিএক্স দিয়ে আপনি এটা 5টা লেভেল 84 দিনের জন্য অ্যাক্টিভেট করে দিতে পারেন, যে এর ভিতরে এই 5টা লেভেল আপনি যত খুশি আপনি আয় করতে পারেন, আপনার একটা ব্লক হবে না। ওকে, তখন আপনি চিন্তা করবেন এরকম যে আমি মাত্র 480টা এফআরজিএক্স এখানে ইনভেস্টমেন্ট করছি এই স্লটে, এই 5টা স্লটে, যার জন্য আমি সময় পাইছি প্রায় 84 দিন, অনেক দিন, এগুলা 84 দিন মানে অনেক। সো এবার দেখা যাবে আপনি এখান থেকে 480-র অ্যাগেনস্টে আপনি 4080টা এফআরজিএক্স ইনকাম করতে পারেন, 40,000 করতে পারেন, আনলিমিটেড আপনি ইনকাম করতে পারেন। তখন আর আপনার কোনো পেইন নাই, কোনো ঝামেলা নাই। সারা পৃথিবী থেকে যত মানুষ এই 5টা লেভেল অ্যাক্টিভেশন করবে এই 84 দিনের ভিতরে, আমাদের টিম থেকে, ইভেন আপনার টিম থেকে, আপলাইন থেকে, ক্রস লাইন থেকে, ডাউন লাইন থেকে, সাইড লাইন থেকে, পৃথিবীর বাইরে থেকে, মানে মহাকাশ থেকে, যে যেখান থেকেই করুক না কেন আপনার কিন্তু এগুলা চালু। তো যেখান থেকেই করুক, যে আপনার কাছে কিন্তু একটা বোনাস ইনকাম রিওয়ার্ড আসার একটা সুযোগ আছে, কারণ আপনার তো চালু আছে। বিষয়টা ক্লিয়ার? জি জি ক্লিয়ার। আর একটা বিষয় ভাইয়া, আমি যদি আমাকে কি শুরু করতে হলে 1 নম্বর লেভেল অবশ্যই আপগ্রেড করা লাগবে? অবশ্যই অবশ্যই। আমি যদি আচ্ছা সিরিয়াল করতে হবে আর কি, 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর এভাবে করতে হবে। রাইট, এভাবে করতে হবে, রাইট। আচ্ছা আচ্ছা, না না, সুন্দর প্ল্যানটা সুন্দর। এর উপরের পিডিএফ এ দেখেন ভাইয়া 1 থেকে 1 নম্বর লেভেল থেকে 8 নাম্বার পর্যন্ত, মানে উপরের উপর থেকে 5 নাম্বার থেকে পাওয়ার আপলাইন থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, নিচে 3 নাম্বার লেভেল থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এইরকম কি বিষয়টা নাকি? এক্সপায়ারেশন ডেট লেভেল হ্যাভ বিন, এটা হলো আপনার প্রথম যে আপনার লেভেলগুলো আছে 1 2 3 4 5। ওকে, সো এই 5টা লেভেলে আপনার 1536টা এফআরজিএক্স ইনকাম হবে পার 1 সাইকেলিংয়ে। মানে 1 সাইকেলিং যখন ফিল আপ হয়ে যাবে তখন আপনার 1536টা এফআরজিএক্স ইনকাম হবে, এরকম কিছু আর কি। ওকে, জি জি জি, বুঝতে পারছি। এই আর কি। তো একটা যখন হবে আপনার প্রোগ্রাম সেল হবে, একটা সেলের এগেইনস্টে 3টা করে মেবি পেমেন্ট ক্রিয়েট হবে, রাইট, 3টা 40%, 20%, 20% এইরকম। ওইভাবে না, এটা তো এখানে লেখাই আছে, এই যে দেখেন, একটা সেলের অ্যাগেনস্টে আপনার 80%, মানে আপনি পাবেন 40, আর বাকি 40 যাবে হলো আপনার আপলাইন অথবা ক্রস লাইন, সাইড লাইন, যেটাই বলেন না কেন, যে কারো কাছে যাবে। আর বাকি 20%-এর ভিতরে আবার 4টা ভাগ হবে, বিষয়টা বুঝেন। তার মানে আপনার একটা সেলস, একটা ট্রানজেকশন, সেটা হোক কেউ স্লট আপডেট করলো বা কেউ আইডি খুললো, যেটাই করুক, সো ওই একটা ট্রানজেকশন আপনার কয় ভাগ হবে? 2 3 4 5 6, 6টা ভাগ হবে। আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আমি মনে করছি এখানে যেটা দেওয়া আছে যে 3টা, 1 নম্বর লেভেল, 2 নম্বর লেভেল, 3 নম্বর লেভেল, আমি মনে করছি একটা পেমেন্ট 3টা ভাগ হবে আর কি, মানে একজন 40% পাবে, একজন 20%, একজন 20%, এইভাবে আমি না মনে না না, করছিলাম। এখানে অ্যাক্টিভেশন লেভেল 100% লেখা দেখতেছেন? জি, সো অ্যাক্টিভেশনের লেভেলের 100% এইভাবেই বন্টন হবে, এই যে এখানে সব দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা, 80% আর 20%। হ্যাঁ, এবার সারা পৃথিবী থেকে যত মানুষ ট্রানজ্যাকশন করবে এবং কোরনেক্স নিয়ে কাজ করবে, ওইখান থেকে সকল 8% অটোমেটিক ফার্মিংয়ে চলে যাবে, 8% পুলে যাবে, শেয়ারের স্টেকিং পুল, যেখানে আপনার লাস্ট একদিনে বা লাস্ট 24 ঘন্টায়, লাস্ট 5 দিনে কত হাজার এফআরজিএক্স পুলিংয়ে আসতেছে,
সেটা আপনি চেক করতে পারবেন, দেখতে পারবেন, ওখানে এরকম সিস্টেম থাকবে, আপনি প্রোফাইলে সব চেক করতে পারবেন। ওকে, সো আচ্ছা, তখন সুন্দর একটা তখন মানুষের ভিতরে আইডিয়া সৃষ্টি হবে যে এত টোকেন পুলে আসতেছে, ফার্মিংয়ে আসতে আছে, তো আমি যদি পুলের মধ্যে বা ফার্মিংয়ে যদি কিছু স্টেক করে রেখে দেই, আমি যদি সেল না করি, আমি যদি এখানে ফালাই রাখি, তো আমার তো এখান থেকে ইনকাম করতে পারতেছি। তখন আর কেউ এফআরজিএক্স বড় বড় করে সেল করবে না, তখন কোম্পানির কাছে সবাই জমা রাখবে এফআরজিএক্স, যার জন্য এফআরজিএক্স টু দি মুন। সবাই যদি সেল না করে, এটা যদি স্টেকিংয়ে রেখে দেয়, তাহলে তো দাম বাড়তে থাকবে ভাই। আর তখন দামও বাড়বে, আমরা এখান থেকে এক্সট্রা ইনকামও করতে পারবো। Right. তার জন্য স্ক্যালপিং এগুলোর কোনো কিছু দরকার হবে না। রাইট এখানে ফেলে আমরা তো অ্যাকাউন্টে ফেলে রাখছি, রাইট রাইট তাদের এক্সট্রা একটা ইনকাম হবে আর কি। রাইট 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 এইটার জন্যই কিন্তু প্রচুর নতুন ইউজার যখন আমাদের কাছে আসবে, যখন একটা জিনিস জানেন, যারা আমরা সবাই অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং করি, ফার্স্টে যখন কেউ একজন নতুন আসে, তখন সে বলে ভাই কত ডলার দিয়ে অ্যাকাউন্ট করতে হয় বা কেমনি কি, তখন আমরা তাকে প্ল্যান দিই, ভাই আপনি $50 দিয়ে করলে এই সুবিধা পাবেন, $100 দিয়ে করলে এই সুবিধা পাবেন, $1000 দিয়ে করলে আপনি এই সুবিধা পাবেন। তো যখন আমরা এটা নিয়ে কাজটা শুরু করব কালকে থেকে, ভাই কত নতুন মানুষ যে আসবে আর বলবে ভাই কোরনেক্সটা আসলে কি, এটা তো একদমই নতুন একটা জিনিস। তখন সবাই এই মার্কেটিং প্ল্যানিংটা দেখার পরে তখন বলবে ভাই আমাকে একটা আইডি খুলে দেন। সো দেখেন, তখন কিন্তু আর সে জানবে না যে একটা এফআরজিএক্সের দাম এখন কত বা একটা সময় কত ছিল, এটা কিন্তু সে জানবে না। সে হিসাব করবে ডলারের, ভাই আমি $50 দিতে রাজি, আমি $1000 আমি দিব, আমার কাছে $5000 আছে বা আমার কাছে $50 আছে, আমাকে এই করে দেন। সো উনি দিবে ডলার, আমরা ওনাকে এখানে এসে দিব এফআরজিএক্স, দ্যাটস ভ্যালু বেড়ে গেল এফআরজিএক্সের, কাজও হইলো, সেও গেইন করলো, আমরাও গেইন করলাম, অল ওভার এফআরজিএক্সের দামও বাড়লো, কোরনেক্স জিন্দাবাদ। শোনা কথা। জি 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 ভাই, আমি এই কথাটাই বারবার করে আমার টিমে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এফআরজিএক্স এর দামটা কিভাবে বাড়বে, এফআরজিএক্স এর দাম বাড়বে, আপনি যেটা বললেন, একজন যখন আইডি করতে আসবে সে নিয়ে আসবে আমাদের কাছে ডলার, এটা যখন সে আইডি করবে তখন কিন্তু হয়ে যাবে এফআরজিএক্স, তার মানে সে এফআরজিএক্স কিনলো মার্কেট প্রাইসে, সে তখন মার্কেট ছিল তার একটা বিষয় না। রাইট। জি জি জি। আর এখানে আরো তো ইউনিক যে বিষয়গুলো থাকবে, আপনার এটার সঙ্গে সম্ভবত ক্লিক্স গেমের একটা সম্পর্ক থাকবে এবং নিউ ওয়ার্ল্ডের গেমের একটা সম্পর্ক থাকবে, সবার সঙ্গে সবার একটা সম্পর্ক থাকবে। তো এখানে মার্কেটিং করা আমাদের জন্য অনেক সহজ হবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে আপনি শুধু যা আমরা যারা সেন্টারে আগে যারা কাজ করেছি কিংবা দেখেছি, যেমন এমটিএফি তে আপনারা জাস্ট একজনের কাছ থেকে শুনেছিলাম, তাদের কাছে মার্কেটিং করা লাগবে না, যে এমটিএফি করছে তার কাছে আধা ঘন্টা ধরে মার্কেটিং করা লাগেনি, আধা ঘন্টা প্রত্যেক দিন গ্রুপে নিয়ে আসে, তাকে 2 ঘন্টা 1 ঘন্টা ট্রেনিং দেওয়া লাগেনি, সে কিন্তু এমনিতেই এমটিএফি তে যা পারছে ইনকাম দেখে দেখে এখানে ইনভেস্ট করছে। ওটা ছিল সেন্ট্রালাইজ, যখন দেখবে একটা ডিসেন্ট্রালাইজ সিস্টেমে সে প্রতিদিন এখান থেকে ইনভেস্ট করে প্রত্যেক দিন এখান থেকে ইনকাম করতে পারতেছে, কিংবা নির্দিষ্ট একটা টাইম পর পর ইনকাম আসতেছে, পাগলের মতো কাজ করবে সবাই, ভাই পাগলের মতো কাজ করবে। আমাদের তাদেরকে আধা ঘন্টা 1 ঘন্টা করে করা লাগবে না, বোঝানো লাগবে না, তারা আমাদের টিমে এসে বলবে ভাই আপনাদের কোরনেক্স কিভাবে এখানে ইনকাম করা যায়, প্রতিদিন কিভাবে ইনকাম করে, অমুক ভাই শুনছি এখান থেকে এত ইনকাম করেছে, আমাকে একটা ব্যবস্থা করে দেন। বিষয়টা হবে এরকম ইনশাআল্লাহ। রাইট রাইট, আমি কিন্তু গ্রুপে এটা দিয়ে দিছি যে আমাদের এফআরজিএক্সটা ডিসেন্ট্রালাইজ মার্কেটিং প্ল্যাটফর্ম। ওকে, আগেরটা ছিল বিএনবির উপরে, এখন একটা হলো এফআরজিএক্স টোকেনের উপরে। সো আমরা কিন্তু এই বিষয়টা অনেক আগে বলছি ভাই, আমরা কিন্তু অনেক আলোচনা করছি এটা নিয়ে, যে আমাদের এই ফরসেজের যে এত মানুষ, এত বড় কমিউনিটি, তো কোম্পানি চাইলে তো নিজেরা একটা টোকেন বের করতে পারে, নিজেরাই একটা ডলার বের করতে পারে, এবং সেইটার ওপরে যদি কোম্পানি কাজ করে, তাহলে তো দেখা গেলো আমরা কাজ করতেছি আমাদের কোম্পানির নিজস্ব ডলার দিয়ে, তো নিজেদের ডলারের দামই বাড়তেছে। সো আমরা কেন বিএনবির দাম বাড়াবো, আমরা কেন বিইউএসডির দাম বাড়াবো ট্রানজ্যাকশন করে করে? সো আমাদের তো বিশাল কমিউনিটি আছে। সো দেখেন একটা কমিউনিটির পাওয়ার কত ভাই, একটা কমিউনিটির পাওয়ার কত, যেমন এফআরজিএক্সের পাওয়ার কত, আর এফআরজিএক্সের এখন কোনো প্রজেক্টই নাই,
তাতে এফআরজিএক্স এর কী পরিমাণ আপ ডাউন, চার্ট কী পরিমাণ মুভমেন্ট করে, মাথা নষ্ট ভাই। সো যখন আমরা এটা দিয়ে একটা, আমি চার্টে যাই, যখন এইটা আমাদের কি বলবো ভাই, যে আজকের 4 ঘন্টার ক্যান্ডেল কী পরিমাণ মুভ করছে ভাই, এই জায়গায় চলে আসছিল 14 সেন্টে চলে আসছিল আমাদের দাম, আবার বাড়তে বাড়তে 24-25 সেন্টে চলে গেছে। দ্যাটস অসাম। বিষয়টা কীরকম দেখেন, এটা যদি ফেক হইতো, এটা যদি মানে স্ক্যাম হইতো, তাইলে যখন ওই 44 সেন্ট থেকে 14 সেন্টে আসছে, এটা তো আস্তে আস্তে জিরো হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, 1 সেন্ট 0 সেন্টে যাওয়ার কথা। তো মানুষ কি, এরা কি বলদ, এরা কি বোকা, এরা কেন কিনলো? এই যে মানুষ কিনতেছে, এরা কি গাদা, এরা কি বোকা? সো অবশ্যই এটার বিগ একটা পাওয়ার আছে, কমিউনিটির পাওয়ার আছে, কারণ এটা এখন তোমার কাজই শুরু হয় নাই। কোরনেক্স আসবে কালকে, দেন ক্লিক্স গেম, দেন সিএক্স লিস্টিং হবে, মি ওয়ার্ল্ডের সাথে এটা কানেকশন হবে, কত কিছু হবে ভাই। সো এই প্রজেক্টগুলোর কারণেই তো দাম বাড়বে। সো আমি যদি একটা জিনিস আমি আপনাদেরকে দেখাই, যে দেখেন সর্বপ্রথম এফআরজিএক্স এখান থেকে শুরু হয়, প্রথম দিন অনেক দাম বাড়ছে, দেন দাম বাড়ার পরে কিন্তু আবার কমে গেছে, দেন আবার কিন্তু 1 2 3 4 এই পর্যন্ত উঠে গেছে দাম 30 সেন্ট, অনেক দাম বাড়ছে। ওকে, আবার কিন্তু দাম কমতে কমতে একদম 7 সেন্টে চলে আসছে, একদম 30 সেন্ট থেকে আবার 7 সেন্টে চলে আসছে। ওকে, 7 সেন্টে আসার পরে কি হইল দেখেন, 7 সেন্টে আসার পরে এই জায়গা থেকে আবার দাম বাড়তে 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 একদম আপনার 43 সেন্ট পর্যন্ত চলে গেছে। 7 সেন্টের একটা টোকেন, 7 টাকা দামের একটা টোকেন, সেটা 45 টাকায় চলে গেছে। সো এবার কথা হলো, আবার দেখেন দাম কমতে কমতে এটা মনে করেন একদম এইখানে চলে আসছে আপনার কত 20 সেন্টে, দেন আবার ওইটা 31 সেন্টে চলে গেছে, আবার এটার দাম কমতে কমতে 14 সেন্টে চলে আসছে, এখন আবার 24 সেন্ট প্লাস হয়ে গেছে দাম। সো আমাদের টোকেনটা যেভাবে মুভমেন্ট করতেছে, এটা হলো একটা রিয়েল টোকেনের বৈশিষ্ট্য। যখন অ্যানালাইসিস যারা করবে, টোকেনে যারা ইনভেস্ট করবে, বড় বড় ইনভেস্টররা ক্রিপ্টো জগতের, তারা এখানে এসে যে দেখে যে টোকেনে মুভমেন্ট নাই, টোকেন বাড়তেছে তো বাড়তে আছে, খুব খারাপ বিষয়, দাম কমতেছে তো কমতে এসে একদম তলানিতে গেছে গা, কোনোভাবেই আর উঠতেছে না দাম, এটাও খুব খারাপ বিষয়। সো তারা দেখবে যে মার্কেট যখন ক্রাশ করে, তখন ওই ডাউন থেকে কেউ আবার কিনে কিনা, ডিমান্ড আছে কিনা, তার মানে অবশ্যই ডিমান্ড আছে, আমাদের টোকেন অনেকবার পড়ে গেছে আবার উঠে গেছে, তার মানে এখানে প্রচুর ডিমান্ড আছে, এর প্রচুর চাহিদা আছে, এর প্রচুর ইউজার আছে, এর স্পেস আছে, এর প্রজেক্ট আছে। সো অবশ্যই এখানে নিশ্চিন্তে চক্ষু বন্ধ করে ইনভেস্টমেন্ট করা যায় লং টাইমের জন্য, 2 মাস 6 মাস 3 মাস 1 বছর বিগ একটা প্রফিট এখান থেকে গেইন করা সম্ভব। সো এইটাই হলো আমাদের টোকেনের বিগ একটা বৈশিষ্ট্য ভাই, যে টোকেনে ভালো মুভমেন্ট আছে, টোকেনের মুভমেন্টটা অনেক ভালো ভাই, প্রচুর মানুষ বাই সেল করতেছে, কিনতেছে। সো যখন এটা এক্সচেঞ্জারে লিস্টিং হবে বিভিন্ন এক্সচেঞ্জারে, তখন তারা মুড়ির মতো এটা কিনবে ভাই, কারণ এই যে আমরা কমিউনিটি, আমরা এক একটা মানুষ, আমাদের প্রত্যেকেরই কিন্তু আলাদা আলাদা পাওয়ার আছে, সেই পাওয়ারটা কিন্তু আমরা টোকেনের মধ্যে দেখাই দিছি, সারা পৃথিবী থেকে মানুষ কিনতেছে, সেল করতেছে, খুব ভালো বিষয়। যে এখন 24-25 সেন্টে আসছে, এটা নিয়ে রাজনীতি করার কিছু নাই, এটা এখান থেকে $1 $5 $10 যাওয়ারও অ্যাবিলিটি আছে। ওকে, সো বুঝতেই পারতেছেন যে আমাদের টোকেন নিয়ে কোম্পানি যেভাবে কাজ করতেছে, মিস্টার ইডি স্বয়ং সে আমাদের গ্রুপে চলে আসছে মিটিং করাইতে, আমাদেরকে সাপোর্ট করানোর জন্য, আমাদেরকে বোঝানোর জন্যে। মিস্টার ইডি কোম্পানির মালিক স্বয়ং সে নিজে নেমে আসছে এখানে, যে আমি যাই এদের সাথে সাপোর্ট করি এদেরকে। বিষয়টা বোঝার ট্রাই করছেন? বাংলাদেশে বহু গ্রুপ আছে ভাই, অভাব নাই, বাংলাদেশে কত কমিউনিটি ছিল না, ফোর্সেস আরও 4 বছর আগে আসছে, দেখছেন না? বাংলাদেশে অনেক বড় বড় গ্রুপ আসছিল ভাই, সব গ্রুপে কিন্তু মিস্টার ইডি যায় নাই, বা সেই সমস্ত গ্রুপ এখন নাইও, কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত ছিলাম, যেখানে মিস্টার ইডি নিজে আমাদেরকে সাপোর্ট করছে, বুঝাই গেছে, লিডারশিপ বুঝাই গেছে, আপলাইনের ক্ষমতা পাওয়ার সে বুঝাই দিয়ে গেছে, এবং আমাদের নাম উল্লেখ করে বুঝাই দিয়ে গেছে, আমাদের গ্রুপের নাম মেনশন করছে C7। তাহলে বুঝেন আমরা আসলে একটা ছোট গ্রুপ, কাজ করতে 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 নিজেদেরকে ঝালাই দিতে দিতে কোথায় নিয়ে আসছি ভাই, যেখানে কোম্পানি আমাদের কাছে চলে আসছে। বিষয়টা বোঝার ট্রাই করেন, খুব আমার কাছে অনেক বিষয়টা ভালো লাগছে। আমি নিজে কখনোই ভাবি নাই যে মিস্টার ইডি আমাদের গ্রুপে আসবে, এখানে এসে আমাদের সাথে কথা বলবে ইংলিশে, আমাদেরকে বুঝাবে, আমাদেরকে সাপোর্ট দিবে,
এই জিনিসটা আমি নিজেই কখনো কল্পনা করিনি ভাই, বিলিভ ইট অর নট, আমি নিজে এটা কখনোই কল্পনা করিনি, ঠিক আছে। সো সেটাও কিন্তু আমাদের সাথে ঘটছে। সো আগামীতে যে কি হবে এটা যে আমি কল্পনাই করতে পারতেছি না কী হবে আমাদের সাথে।